تھوڑی دیر کے لیے کورٹ جانا ضروری ہے. ایک تو مجھے تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ وہ تیسرا خط جو عمران خان صاحب کا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی آ جائے گا. اور دوسری بات تھی کہ سردار ایاز صادق کے ساتھ نے جواب دیا. سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی نے, وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ایک ریمارکس تھے اس پہ, ذرا وہ بھی مجھے بتائیں کہ وہ کیا تھے. دیکھیں, عمران خان صاحب کی جانب سے تیسرا خط آج ہی شاید لکھ دیا جائے, اور جس وقت شاید ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت ممکنہ طور پہ شاید ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا جا چکا ہو, کیونکہ دن کو ہی انہوں نے 6 نکات لکھوا دیے تھے, اور 6 نکات کے ساتھ جو مندرجات بنتے تھے اس کی ساری تفصیل بھی انہوں نے نوٹ کروا دی. اور اس میں عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کا جو معاملہ ہے وہ آرمی چیف کے سامنے اٹھایا جائے گا. اب اس میں دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا کیا بات کرتے ہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان ذہنی طور پر, اعصابی طور پر اور جسمانی طور پر بھی جس لیول پر اپنی گرفتاری کے وقت کھڑے تھے, آج بھی ہمیں اسی جگہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح ان کی لب و لہجے میں جو سختی ہے وہ بھی اسی طرح ہے, الفاظ بھی اسی طریقے سے ان کا چناؤ ہوتا ہے. بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بیانات جیل سے آتے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نرم کر دی جاتی ہیں. عمران خان کے اوریجنل الفاظ بھی بعض اوقات نہیں رہتے. تو اب دیکھیں کہ اس کے باوجود وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں, اور یہ خطوط جو لکھے جا رہے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ IMF کے وفد کے ہوتے ہوئے لکھے جا رہے ہیں. یعنی عمران خان ریکارڈ کے لیے ہی صحیح, لیکن کم از کم وہ ہر ذمہ دار کو خط لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, ان مسائل کو حل کریں. اور کل کو شاید کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ عمران خان نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا, اگر ہمیں پتا ہوتا تو شاید ہم اس کو کچھ بہتر انداز میں کر لیتے. تو یہ چیزیں. دوسرا جو آپ نے بات کی محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے ایک کیس کا فیصلہ دیا گیا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ, عدلیہ اور جو ایگزیکٹو ہے وہ کولیپس کر چکی ہے, زمین بوس ہو چکی ہیں. ان کے ان جو آبزرویشن تھی اس پر بلا وجہ کا میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ سے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے رد عمل دیا گیا, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے تو اپنی عدلیہ کا بھی ذکر کر دیا کہ ہماری عدلیہ بھی کولیپ کر چکی ہے, زمین ہوا میں. ہاں, عدلیہ ہوا میں. تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا ہے. تو پارلیمنٹ کی انہوں نے کہا, ایاز صادق صاحب نے جب جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری کسی کو نہیں کرنے دیں گے, کسی کو پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں کرنے دیں گے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے خالد چودھری صاحب کہ جس وقت PTI کے ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر گھس کر کمانڈو ایکشن کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا, اغوا کیا گیا, کیا اس وقت پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہوا تھا؟ جس وقت پارلیمنٹ کے دروازوں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, پولیس ان کو گھیرے میں لے چکی تھی, اور یہ سارے معاملات ہوئے, جو لوگ PTI کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پکڑا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ مسجد کے اندر سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, کیا ان سے پھر پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہوتا؟ تو یہ ہمارے جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شاید یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ بڑے گھر والے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہم جو مرضی کریں, جس کو جیسے لتاڑیں, جس کو جو جواب دیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عدلیہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی ایک طرح سے کمپرومائز ہو چکی ہے, اور اپنی اپنے من پسند جج تعینات, کنٹرول جج انسٹال ہو بھی رہے ہیں, ہو بھی چکے ہیں, اور مزید آگے ہوں گے بھی. صحیح, تو اس لیے ان کو شاید یہ یقین ہو گیا کہ ہم جس کو دبکا لگائیں, جس کو برا بھلا کہیں, جس کے ساتھ جو سلوک کریں, جس کی جو ہے وہ عزت افزائی کر دیں, تو وہ بڑے گھر والے چونکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اچھا, ایک اور بات ہے, یہ رانا ثناء اللہ کا بیان کچھ 2 دن پہلے سے چل رہا تھا کہ جی یہ جو 2 ججز ہیں یہ خط لکھی جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے یہ بھی قانون کے خلاف ہے. ان کا اشارہ وہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کی طرف ہوگا. تو یہ کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ اگر یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں کچھ لگتا ہے آپ کو کہ کوئی کارروائی یا کوئی ریزائن یا استعفیٰ یا کچھ؟ دیکھیں, استعفوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر استعفے آنے ہوتے نا تو اب تک آ چکے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ججز نے ابھی تک استعفے نہیں دیے وہ لڑنے کا پلان بنا چکے ہیں. اور جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے گزشتہ روز کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا بھی گیا کہ پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو مسلسل لڑنا پڑتا ہے. تو وہ اصول انہوں نے بتا دیا, مسلسل جدوجہد. تو اس اصول کے اوپر وہ خود بھی کاربند ہے, اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. استعفیٰ آپ نے دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کھیل میں شامل نہیں ہیں, اب آپ تماشائی ہیں. تو پھر وہ آپ تماشائی بن کے دیکھیں, پارٹیسپیٹ آپ نہیں کر سکتے کھیل میں. کھیل میں آپ تبھی شامل ہو سکتے ہیں جب آپ گراؤنڈ کے اندر ہوں گے. تو اس وقت تمام ججز گراؤنڈ کے اندر ہیں, تو استعفیٰ دینے کا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کارروائی اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو کارروائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ 10 فروری کو جب اجلاس ہوا تھا نا جوڈیشل کمیشن کا سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے, میں نے اسی روز یہ بات ایک ٹویٹ کی صورت میں کی تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ 4
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है ना वो तब्दील हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से नए चीफ जस्टिस लगेंगे और उसके वजह से जो जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन है वो तब्दील हो जाएगी। मैंने कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरा मुशाहिदा एज अ कोर्ट रिपोर्टर ये कहता है कि ये जो हथियार चमकाए जा रहे हैं ना, जो इतनी बड़े पैमाने पर ये रद्दोबदल हो रहे हैं, मैंने कहा इसका बज़ाहिर ये लगता है कि 2 या 3 जज, क्योंकि 2 जज सुप्रीम कोर्ट वाले और तीसरे मेरे ज़हन में मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, तो मैंने कहा कि 2 या 3 जज मुमकिन तौर पे जुडिशल काउंसिल के जरिए फारिग करने का प्लान मालूम होता है। और अगले ही रोज राना सनाउल्लाह साहब ने, अभी 20 घंटे गुजरे थे, पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए, वो जो स्टेटमेंट आ गए और उन्होंने कहा कि 2 जज जो खत लिखते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चलने नहीं देते, बार बार खत लिखकर जो है वो मसाइल खड़े कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई मुमकिन तौर पे हो सकती है और उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जा सकता है। और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो खत लिखते हैं, ये खत चीफ जस्टिस को या मतलूबा लोगों को पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच जाते हैं, तो ये भी एक तरह से मिसकंडक्ट है और आप इसको मिसकंडक्ट के साथ जोड़ सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। आगे आपको पता है मनपसंद जज होंगे, मनपसंद जज बैठे होंगे जुडिशल काउंसिल में, तो वहां से फैसला अपनी मर्जी का लेना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। बलोच साहब, आखिरी सवाल, ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, इनका पीटीआई से जो यानी कि सलमान अकरम राजा साहब से एक मुकालमा कोई हुआ था, उसकी अगर थोड़ी सी तफसील आप बता दें कि ये मुकालमा क्या हुआ था इनका। देखिए, उसमें सवाल कुछ यूं हुआ कि आज केस की समाअत के दौरान जब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब दलाइल दे रहे थे ना, तो जस्टिस नईम अफगान साहब की जानिब से उनसे ये सवाल हुआ कि पीटीआई दौर में भी ना आर्मी एक्ट के अंदर एक तरमीम हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं लाइटर नोट में पूछ रहा हूँ, आप इसको संजीदा ज्यादा ना लीजिएगा। तो आप वो जो पीटीआई दौर में ये आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम हुई थी, तो उस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? तो उस पर सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से ये कहा गया कि जिस वक्त ये तरमीम हुई थी उस वक्त मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा अपोजिशन का हिस्सा रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर जो जवाब था वो बराह रास्त इस तरह दिया भी नहीं है, क्योंकि वो वाकई उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं थे और अब वो पीटीआई का हिस्सा हैं, तो इस वक्त जो चीजें हो रही हैं यकीनी तौर पे वो उसके ऊपर वो बात कर सकते हैं और बात कर भी रहे हैं किसी हद तक, क्योंकि इस वक्त भी वो केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील नहीं है, एक मुलजिम है अरजम जुनेद के नाम से, और उसके वकील के तौर पर वो अपने जो सर्विसेज हैं वो इस केस की समाअत के दौरान दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो केस उन्होंने बहुत अच्छा लड़ा है और एक मंझे हुए सीनियर कानूनदान है, आईनी माहिर वो भी। अच्छा बलोच, ये जो ज्यादातर आपने देखा ना कि जो रिमार्क्स होते हैं ना जजों के, यार ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उसी को आप फिर आगे लेके चलते हैं ना चीजों को, और उसमें जज की अंदर की चीज जो कहती है ना कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक भी फैसले देते हैं, वो कई कानून से हट के रिमार्क्स भी होते हैं ना। देखें, ये जजेस बाज़ औक़ात खबरों की जीनत बनने के लिए भी रिमार्क्स देते हैं। हमने तो ये भी देखा है कि बाज़ औक़ात एक केस बिल्कुल नॉर्मल सा केस होता है, लेकिन किसी मामले पर अगर किसी जज को कोई वजाहत करनी हो तो केस की समाअत के दौरान अचानक से ऐसे ही गैर मुतल्लका किस्म की 2-4 बातें कर देगा और जिनको पैगाम पहुंचाना वो पैगाम पहुंचाना, तो वही फिर वो मीडिया की जीनत बन जाती है और खबर बन जाती है। तो ये जजेस इस तरह करते रहते हैं। बाज़ औक़ात केसेस की समाअत के दौरान चीज़ों को मजीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए कभी वो दाएं से सवाल करेंगे, कभी बाएं से करेंगे, कभी कहीं से करेंगे, तो वो मुख्तलिफ जावियों से सवाल करना दर हकीकत बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अदालत के सामने ये इन्वेस्टिगेशन ही होगी ना, उनका तरीका है इन्वेस्टिगेशन। जी जी, तो वो सवाल जवाब करते रहते हैं, तो ये चीजें होती हैं। बाज़ औक़ात जजेस जो है वो वकील को चेक भी करते हैं, तो इस वजह से भी एक गूगली मार देते हैं कि ये जरा चेक तो करें ना कि ये इस मरीज का क्या मौक़िफ़ है। तो वो फिर वो यही होता है कि मुख्तलिफ आईनी और कानूनी नुकात पर चीजों को बेहतर अंदाज में समझने के लिए ये इस तरह की बातें की। कभी आपको लगा कि यार ये नॉन सीरियस गुफ्तगू, यानी कि ये बनता नहीं था, इस तरह के भी बहुत सारे मौके होते हैं। जैसे अभी मिलिट्री कोर्ट केस में आप देख लें, कभी अदालत सड़क बनवाने के लिए निकल पड़ती है कि वो जो सड़क एक GHQ की तरफ जा रही है, बन रही है, और उस सड़क के ऊपर अगर कोई सिविलियन साइकिल पे या गाड़ी पे चला जाए तो क्या उसका भी मिलिट्री ट्रायल होगा। इसी तरह आज जैसे बात की कि एक फौजी एहलकार है, उसका घरेलू मसला है और वो बीवी से छुप कर अगर दूसरी शादी कर ले तो उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा तो क्या फिर इसका भी मुकदमा मिलिट्री ट्रायल में चलेगा। तो इसके अलावा पतंगबाजी वाला था। तो ये इस तरह की चीजें बाज़ औक़ात, जैसे मैंने कहा कि चीजें कुछ बाज़ औक़ात गैर संजीदा हो भी जाती हैं, बाज़ औक़ात इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, बाकी इस तरह की जो बातें हैं वो सवाल पूछे जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जावियों से अदालत के सामने आए और अदालत फिर हर पहलू का जायजा लेते हुए फैसला दे और फैसले के अंदर कोई गलती खुद सुकम या खामी ना हो, ताकि फैसले को कहीं से किसी तरफ से भी उस पर बिला वजह की तनकीद भी ना हो। सर शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपका कि आपने वक्त दिया। दोस्तों इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।